तो पिलामाने आजिर भिडियोटी संपूर्ण भाव में प्लस 3 सिक्स सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांक गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पिलामाने आजिर भिडियो माध्यम जो डीएससी केते ना डीएससी 3 डीएससी 3 यूनिट 3 कौन अच्छी तुम भाषत देन चित्रग्रीवर उचित अभिमान लास्ट अच्छी तीनो समालोचना तो पिलामाने जो तुम तीनो समालोचना जिते सब तुम सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी तुम एक मार्कर हो जाऊ कि तुम 2 मार्कर हो जाऊ है तुम से मैटर करे तुम क्वेश्चन पैटर्न हिसाब से तुम ओडिशा अलग अलग यूनिवर्सिटी गुड़िक तो क्वेश्चन पैटर्न अलग थाए कि यूनिवर्सिटी गुड़िक 1 मार्क थाए और अन्य यूनिवर्सिटी गुड़िक थाएनी है अनेक सारा कॉलेज गुड़िक कौन हुए ना लंग क्वेश्चन गुड़िक तुमको नोट दे दिखते कि सर्ट क्वेश्चन गुड़िक पाने अधिक हैरान हो जाती कहीं सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक खुजते बहुत ही समय लगे कहीं तुम जानते के तुम 12टा टोटाल अच्छी 12टा तुम 12टा विषय अच्छी 12टा विषय जो तुमने सर्ट क्वेश्चन गुड़िक खोजब है आउ तुम जो उपन्यास हो कि समाचार पुस्तक गुड़िक बहुत बड़ बड़ अच्छी जहाँ फल पिला कौन मैंने एत गुड़े निजे काढ़ी पारती से भाविले चलो सल्यूशन भिडियो गुड़िक नहीं फास्ट करदे चलते आलोचना करिया एटू चल फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख प्राबंधिक और समीक्षक पंडित नीलकंठ दास किपरि ओडिया भाषा और साहित्य एक सुपरिचित देख पंडित नीलकंठ दास साधनार अमृतमय सोपान आरोहण कर यथार्थरे होइथिले से जड़े ज्ञान तपस्वी आर्य मानकर जड़े उपयुक्त दयाद भाव में पंडित नीलकंठ दास सिद्धि और आदर्श प्राप्ति होइथिले तेणु से एकाधार स्रष्टा द्रष्टा गवेषक राजनीतिज्ञ और शताब्दीर अन्यतम विनायक भाव में ओडिया भाषा और साहित्य से सुपरिचित तापर देखंतु पंडित नीलकंठ दास केबे और केउंठारे जन्मग्रहण करथिले ना देखंतु पंडित नीलकंठ दास केते ना 1884 मसीहा अगस्त मास 5 तारिख रे पुरी जिल्ला रे श्री रामपुर शासन रे जन्मग्रहण करथिले नीलकंठकर पितामाता एपरि नामकरण करिया मूल की रहस्य रहिछि ना देखंतु पुत्र प्राप्ति निमंते नीलकंठकर पितामाता बहु कठिन साधना करथिले नीलकंठ को उपासना करी पुओटी को पाइथिबारु तार नाम रखिथिले नीलकंठ है नाम कहीं नीलकंठ होती बुझीगला देखो नीलकंठकर बाल्य शिक्षा केउठार आरंभ होता ना देख तत्कालीन समय अनुसार से कौन चाहारू ही बाल्य शिक्षा आरंभ करते से ओडिया स्कूल रे नाम लेखाई पढ़ा आरंभ करते से यही समय विशिष्ट संस्कृत कौन संस्कृत पंडित हरिहर दास संपर्क में आसी देखिए कौन अच्छी देखो 5 नंबर पुरी विख्यात पंडित हरिहर दास संपर्क में कौन कह ना देखो पंडित हरिहर दास नव्यनय और दर्शनादि विचक्षण पंडित थिले मातृभाषा पर संस्कृत और हिंदी मध्य से कहि पारुथिले हरिहरंकर मनसीता और दूरदर्शिता बड़ विस्मयकर थिला से गारर जिला कलेक्टर बीम्स प्रभृति साहेब मानक ओडिया पढ़ाई तांको ठारो ग्रीक और इंग्राजी पढ़ुथिले हरिहर दासंकर विशेषत्व कौन थिला ना देखो हरिहर दास थिले जने समाज संस्कारक समाज रे शिक्षार प्रचार पई तांकर अवदान मध्य अनस्वीकार्य थिला तापर देखो ब्रिटिश शासक मानक विरोध रे केउ ओडिया माने स्वर उत्तोलन करथिले को माने के देखो ओडिया मानकर स्वार्थ संरक्षण सकाशे कर्मयोगी गौरीशंकर पाठ्यपुस्तक लेखक किए ना विच्छंद पट्टनायक कविवर राधानाथ उत्कर गौरव मधुसूदन राय बहादुर नंदकिशोर दास फकीर मोहन सेनापति मधुसूदन राव फकीर मोहन आचार्य विश्वनाथ कड़ प्रभृति व्यक्ति माने यथेष्ट उद्यम करथिले केबे उत्कर्ष सम्मेलन अनुष्ठित होइतिला ना देखो 1903 मसीहा डिसेम्बर मास केते ना 30 तारिख रे उत्कर्ष सम्मेलन अनुष्ठित होइतिला 1903 मसीहा डिसेम्बर 30 तारिख है लास्ट जोटा से 31 मासटा 30 है मधुबाबूर नेतृत्व में अनुष्ठित यही सम्मेलन में तरुण छात्र किए नीलकंठ दास दर्शक भाव में जोग देते केबे सत्यवादी वन विद्यालय स्थापन होता केबे होइतिला ना देखो 1909 मसीह सत्य कौन सद्य कॉलेज रु प्रत्यावर्तन करथिबा नूतन ग्रेजुएट किए नीलकंठ गोपबंधुकर सहायता रे श्री रामपुर भोनाकोला स्कूल रु आसवास पत्र पर्यंत सबु किछि सत्यवादी को उठाई नहीं सेठारे सत्यवादी वन विद्यालय केते ना 16/8/1909 मसीह स्थापन करथिले तापर देखो कौन चला नीलकंठ केबे मृत्युवरण करथिले केबे केरे ना देखो जीवनर समस्त व्यस्तता सत्वे से केबे हेले साहित्य सेवार विरत होई नथिले आजीवन साहित्य सेवक
ଏହି ମନ୍ୟସୀ ନୀଳକଣ୍ଠ 1967 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଇହଲୋକରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ସମସାମୟିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ? ନା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସମସାମୟିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଶଶିଭୂଷଣ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମିତି ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାବବସ୍ତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କେତେ ଭାରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ? କେତେ ଭାରେ କିରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବବସ୍ତୁକୁ ନିମ୍ନମତ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବନୀ ଚରିତମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ତାପରେ ସଭା ସମିତିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା। ଇତ୍ୟାଦି ତୁମର ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଦବାଚ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଦେଖ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଧରଣର ସମ୍ପାଦକୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କଣ? ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଉଟାକି ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରାଧାନାଥଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଲେଖ। ଭାକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା, ବିଧାତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କଣ? ନା ଦେଖ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତିଭେଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ବିରାଟ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଶ ରଖିବା ସହିତ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ନିଶ ଓ ନିଶ ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା 19 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ମୋ ନିଶ ଓ ନିଶ କେଉଁ ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧ ଥିଲା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ମୋ ନିଶ ଓ ନିଶ ଖୁବ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ମୋ ନିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ନିଶ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜାଗରଣମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଓ କାଳିଦାସ ଏକାମ୍ର କାନନ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ କଥିତ ଭାଷାର ମୌଳିକ ରୂପ ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବନ ବିଚାରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ। କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକ ରୂପ ସେ ଏଥିରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେଉଁ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି? ବିଶିଷ୍ଟ ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସୁବିଦିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରତିଭା। ସାହିତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଓ ସାମ୍ବାଦିକତାର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଜୁନ 21 ତାରିଖ 1922 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନାମକ ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା କେଉଁମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ନା ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଗଳ୍ପ ଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି 1962 ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବା ପରେ କେଉଁ ଗବେଷଣା ଧର୍ମୀ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା 1962 ନିର୍ବାଚନର ଦୁଃଖଦ ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସେ ଏହି ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ପରି ଗବେଷଣା ଧର୍ମୀ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷ କହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଭାବରେ 1981 ରୁ 1987 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ କେତେ ନା 6 ବର୍ଷ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆମ ନିକଟରୁ ଚିର ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ? କେତେ ନା 19 କଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା ହେଲା 1990 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖର ଦିନ ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋର ଶରୀର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ସମାଜରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ନା ଦେଖ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ। ରାଜନୀତି କିପରି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଦିଗନ୍ତକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିଛି ତାହାର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ହେଲା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଥିବା କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚାୟକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, କୃଷ୍ଣଚୂଡା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମୋରାରର ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, ମହାନିର୍ବାଣ ଓ କାଲକାଟା, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, ମାଂସର କୋଣାର୍କ, ଯଦୁବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ରାଜଧାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଅନ୍ୟତମ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଭାବବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କଣ? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଶୀଳନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଲେଖକମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା, ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରଧାନ। ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଯୋଉଟା କଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଚିତ୍ରା ହେଲା। ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟେ ହେଲା କଲେଜ ବୟ ହେଲା, ଆଉ କଣ ବଧୁଆ ପ୍ରିୟା, ସହସ୍ର ସଜାର ନାୟିକା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ନୀଳଶୈଳ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହଂସଗୀତି, କୁରବୃଦ୍ଧ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, କାରାନ୍ତର, ନେତି ନେତି, କୃଷ୍ଣବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଦି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ସେ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ସୁବିଦିତ? ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସୁବିଦିତ। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ଠା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଦେଖ, 1918 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 29 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାହାସ ବିହାରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ଭାବବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଦେଖ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡାକ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉଟା, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଯୋଉଟାକି ସଖାଇନ ପଞ୍ଚସଖା ଓ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଧାନାଥ, ବିବିଧ ସମାଲୋଚନା ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କିପରି ଗବେଷଣା କଲି। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିଭାଗ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଚୟ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଯୋଉଟା କେତେ ନା 1803 ରୁ 1920। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।